জয় যিশু। আজ 40 দিনের উপবাস এখনো আমাদের চলছে। আমরা প্রত্যেকে আনন্দ সহকারে, স্তব সহকারে পিতার মহিমা গান করি। পিতাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি যে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে আমরা সবাই মিলিত হচ্ছি একসঙ্গে। আর ঈশ্বর আমাদের জীবনে অনেক কার্য করাচ্ছেন তার দাসীকে দিয়ে। এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই পিতাকে বলি আমরা সবাই মিলে যে পিতা, তোমার দাসীকে দিয়ে আমাদের জীবনে আরো আনন্দ দাও, শান্তি দাও। আমাদের এরকম যেন আমরা সারা জীবন আমরা তোমাকে নিয়ে আনন্দে থাকতে পারি। হালেলুয়া। জোরসে হাতে তালি দিয়ে আমরা পিতার আরাধনা শুরু করি। यीशु मसीह की जय। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। তোমার আলোয় রাঙলো আমার, তোমার আলোয় রাঙলো আমার প্রাণের দিক বলয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। শঙ্কাহারা ভয় বাণী পাইনি কারো কাছে, বুঝিনি তো জীবন গড়ার মন্ত্র তোমার আছে। শঙ্কাহারা ভয় বাণী পাইনি কারো কাছে, বুঝিনি তো জীবন গড়ার মন্ত্র তোমার আছে। তোমার ক্ষমায় জুড়ায় আমার, তোমার ক্ষমায় জুড়ায় আমার আহুত হৃদয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। এই জীবনের একটি চাওয়া, একটি পাওয়া তুমি, তোমার প্রেমে সরস হলো মনের মরুভূমি, মনের মরুভূমি। এই জীবনের একটি চাওয়া, একটি পাওয়া তুমি, তোমার প্রেমে সরস হলো মনের মরুভূমি, মনের মরুভূমি। আমার জীবন ক্লান্ত পাখি মেলে দিল ডানা, তোমার চরণ নির্জে প্রভু নির্ভুল ঠিকানা।
জীবন ক্লান্ত পাখি মেলে দিল ডানা, তোমার চরণের যে প্রভু নির্ভুল ঠিকানা। তুমি আমার জীবন শেষের, তুমি আমার জীবন শেষের শাশ্বত সঞ্চয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। তোমার আলোয় রাঙলো আমার, তোমার আলোয় রাঙলো আমার প্রাণের দিগ বলয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। আমার মনের অন্ধকারে তুমি সূর্যোদয়। यीशु मसीह की जय। ঈশ্বরের জন্য জোরসে হাতে তালি দাও। हालेलुया दे नारे लाके, हाथों को ऊपर उठा के। हालेलुया दे नारे लाके, हाथों को ऊपर उठा के। जितने आए पास खुदा के, जितने आए पास खुदा के, आज सबको ना साथ हिलेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, गरियों की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, हरे पाप की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, रोग की दीवार गिरेगी। हालेलुया दे नारे लाके, हाथों को ऊपर उठा के। हालेलुया दे नारे लाके, हाथों को ऊपर उठा के। जितने आए पास खुदा के, जितने आए पास खुदा के, आज सबको ना साथ मिलेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, गरियों की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, पाप की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, रोग की दीवार गिरेगी। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। जिंदगी की और रात खिलेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, गरियों की दीवार गिरेगी। गिरेगी गिरेगी गिरेगी, रोग की दीवार गिरेगी। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। हर बेले में रोग में था, हर बेले में साफ में था। हर बेले में रोग में था,
गिरेगी गिरेगी परियों की दीवार गिरेगी 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 पाप की दीवार गिरेगी। यीशु ने मुझको ऐसे संभाला, जीवन में मेरे किया उजाला। यीशु ने मुझको ऐसे संभाला, जीवन में मेरे किया उजाला। यीशु ने मुझको ऐसे संभाला, जीवन में मेरे किया उजाला। यीशु ने मुझको ऐसे संभाला, जीवन में मेरे किया उजाला। आज सबको नासात खिलेगी, गिरेगी 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 पाप की दीवार गिरेगी 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 रोग की दीवार गिरेगी। सुनता है मेरी हर एक दुआ, तू ही तो है मेरा जिंदा खुदा। सुनता है मेरी हर एक दुआ, तू ही तो है मेरा जिंदा खुदा। सुनता है मेरी हर एक दुआ, तू तो है मेरा जिंदा खुदा। सुनता है मेरी हर एक दुआ, तू तो है मेरा जिंदा खुदा। सुनता है मेरी हर एक दुआ, तू ही तो है मेरा जिंदा खुदा। सुनता है मेरी हर एक दुआ, तू ही तो है मेरा जिंदा खुदा। हर गम से अपना साथ हिलेगी, गिरेगी 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 रोग की दीवार गिरेगी 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 पाप की दीवार गिरेगी 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 रोग की दीवार गिरेगी। हालेलुया दे नारे लाके, हाथों को ऊपर उठा के। हालेलुया दे नारे लाके, हाथों को ऊपर उठा के। जितने आए पास खुदा के, जितने आए पास खुदा के, आज सबको ना साथ हिलेगी, गिरेगी 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 रोग की दीवार गिरेगी 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 पाप की दीवार गिरेगी 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 रोग की दीवार गिरेगी। हालेलुया, जय যিশু, यीशु मसीह की জয়। সকলকে জয় যিশু। আজকে খুব ভালো ঈশ্বর আমাদের দিন দিয়েছেন, আরও অনেক দিন বাকি আছে। শুধু 40টা দিন শুধু ভালো নয়, আমরা যত দিন বাঁচবো ঈশ্বরের নামে বাঁচবো, আর ঈশ্বর তত দিন আমাদের সুন্দর মুহূর্ত দেবেন। আমেন। আজকে প্রভু যিশু বলছে, আমরা কালকে যখন সকলে মিলে চার্চে এসেছিলাম, আমরা অনেক আনন্দ করেছি, অনেক উল্লাস করেছি, অনেক কিছু জানতে পেরেছি। প্রভু যিশু সেম কথাই বলে, যখন তুমি বারবার আমার মণ্ডলীতে আসবে, বারবার তুমি আমার ঘরে এসে বসবে, প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু আমার বিষয়ে তুমি জানতে পারবে। যে জানাটা আমাদের খুবই প্রয়োজন, যেটা না জানলে প্রভু যিশু বলে যেটা জানা সত্যিকারের খুব প্রয়োজন। ঘরে কোনো জিনিস থাকলে যেটা জানা প্রয়োজন, তোমার মধ্যে বিদ্যা থাকাটাও প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বর বলে, তুমি যাই পড়াশোনা করে এসছো না কেন, ছোটবেলার দিকে কি পড়াশোনা করেছো তা ঈশ্বর জানতে চায়নি। ঈশ্বর শুধু বলতে চায় যে যখন তুমি আমার কাছে এসছো, তুমি একটা ছোট্ট
তুলোর মতো আসো, তুলোর মতো মন নিয়ে আসো, যে তুলোর মতো মনকে আমি সুন্দর করে বাক্য দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারবো, যেই তুলোতে কোনোদিন কেউ হানি হতে দেবে না, যেই তুলো আপনার যদি মন তুলোর মতো থাকে কেউ আপনার সাথে বাজে কর্ম কিছু করবে না। আজকে প্রভু যিশু বলে যখন তুমি আমার কাছে এসে বসছো, আজকে 7 দিন হতে পারে, দেখতে দেখতে দেখুন 7টা দিন আমাদের কেটে যাচ্ছে, কোনো ব্যাপারই না। 7টা দিন, আমাদের আরো কটা দিন বাকি আছে, দেখতে দেখতে 40 দিনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা মজা করছি, আমাদের তো মনেই হচ্ছে না মনে হয় আমরা উপবাস করেছি। প্রভু যিশু বলে যখন তুমি উপবাস করছো তোমার আত্মা যেন ভরপুর থাকে। হালেলুয়া, তোমার আত্মা যেন ভরপুর থাকে, তুমি যেন তৃপ্ততা পেতে পারো তোমার জীবনে। তোমার তেষ্টা পেয়েছে, তোমার জল পিপাসা পেয়েছে, জল তোমার খেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু জল তোমার সামনে আছে, তুমি খেতে পারছো না, দেখো তোমার কতটা কষ্ট হচ্ছে। সেরকমই প্রভু যিশুকে তুমি চেনো, জানো, মণ্ডলী তোমার পাশে আছে, তুমি আসতে পারছো না। তোমার নিজের থেকে আসতে হবে, তোমাকে বুঝতে হবে প্রভু যিশু তোমাকে ঠিক করতে চায়। আজকের এই সময়টা শুধুমাত্র প্রভু যিশু তোমাকে দিতে চায়, এতক্ষণ ধরে দেয়নি। প্রভু যিশু বলছে যতক্ষণ তুমি আমার সাথে বসিবে তোমার জীবন উদ্ধার হতে চলেছে। তুমি যতক্ষণ আমার কথা শুনবে তোমাকে আমি জীবিত রাখতে চলেছি। তুমি যতক্ষণ আমার বাক্য পড়িবে তুমি জীবন ফিরে পাবে। তুমি যতক্ষণ আমার বাক্য পড়িবে দেখবে অন্ধকার মুছে গিয়ে আলো প্রবেশ করছে। আমেন। আজকে অনেকের রিপোর্ট অনেক বাজে শুনেছি, অনেকের রিপোর্ট বাজে শুনেছি, অনেকের কাছে এরকম ক্লিশায় গিয়ে জানতে পেরেছি কার পা ভেঙে গেছে। প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করো আর বিশ্বাস রাখো প্রভু যিশু তোমাকে ঠিক করতে চলেছে যিশুর নামেতে। আমেন, আমেন। আজকে সকল আমার যতজন চার্চের মেম্বার্সরা আছে তাদের জন্য আমি প্রার্থনা করি। আমরা সকলে হাতকে উঠাবো, ধন্যবাদ করি পিতা পরমেশ্বর, ধন্যবাদ জানাই পিতাপা। আজকে যতজন পিতা পরমেশ্বর তোমার কাছে প্রার্থনা করছে, প্রার্থনার উত্তর তুমি সকলকে দিচ্ছ যিশুর নামেতে, যার যেটা প্রয়োজন, কারণ পিতা তোমার কাছে এসছে প্রয়োজনটি বলতে। আজকে সেই প্রয়োজন তুমি দাও, তুমি সেই মানুষকে তুমি ঠিক করে দাও যার প্রয়োজন সুস্থ হওয়া, যার প্রয়োজন অর্থের সেই অর্থকে এগিয়ে দাও, যার প্রয়োজন শরীর ভালো রাখা তার শরীরকে ভালো রাখো যিশুর নামেতে। আজকে প্রভু যিশু যেমন আমার সন্তানেরা বলছে, যেমন তোমার সন্তানেরা বলছে, তেমন তাদের প্রতি তুমি দয়া করো যিশুর নামেতে। আজকে থেকে দয়া, উদ্ধার, দীর্ঘায়ু, তৃপ্ততা সবকিছু আবার ঝরে পড়তে চলেছে বলি আমেন। আজকে যতজন মেম্বার্স আছে, আমার চার্চের যতজন মেম্বার্স আছে, মেম্বার্সরা প্রেমে একাঠা থাকো, একে অপরের সাথে মিল রাখো। চার্চ আমাদের একার নয়, আমাদের একার চার্চ নয়, আমাদের সকলের চার্চ। আমাদের একার মণ্ডলী নয়, আমাদের সকলের মণ্ডলী। আমার একার প্রভু যিশু নয়, আমাদের সকলের প্রভু যিশু। আমেন। আজকে প্রভু যিশু কি বলে? প্রভু যিশু বলে যত মেম্বার্স মানে কি? ঈশ্বরের কাছে 12 জন শিষ্য ছিল। ঈশ্বরের কাছে 12 জন শিষ্য ছিল। ঈশ্বরকে কি করতো? ঈশ্বরের সাথে ঘুরে বেড়াতো। লাস্ট যখন ঈশ্বর একজনকে ঠিক করেছে, একজন সন্তানকে ঠিক করার সময় প্রভু যিশুকে বলছে যে পিতা আমি তোমার সাথে চলতে চাই, তোমার সাথে হাঁটতে চাই, তোমার সাথে বসতে চাই, সবকিছু তোমার সাথে করতে চাই। তখন প্রভু যিশু বলেছে তুমি পারবে? হাঁটতে গেলে পরীক্ষায় পড়তে হয়, হাঁটতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয়। আমার নিজের কোনো ঘর নেই, আমি রাস্তায় ঘুরি, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যেখানে স্থান পাই, যেখানে মানুষ আমায় স্থান দেয় সেখানে আমি থাকি। যে আমার বাক্য শোনে, যে ঘরে আমাকে নিতে চায় তার ঘরে গিয়ে বাক্য বলি, সে আমাকে স্থান দেয়। হালেলুয়া। আজকে নিজস্ব কোনো স্থান নেই,
ঈশ্বর সব জায়গায় ঘুরে বেরিয়ে প্রচার করেছে চিরজীবনটি। আজকে প্রভু যিশু কি বলছে তোমাদের? পিতা বলছে তোমরা 11 জন শিষ্য হয়েছো, তোমরা 12 জন শিষ্যর মধ্যেই মেম্বার্স তৈরি হয়েছো। তো তোমরা সকলের প্রতি প্রেম রাখো, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই মণ্ডলীকে প্রেমে রাখো। আজকে প্রভু যিশু বলছে তুমি যত প্রেমে থাকবে প্রভু যিশু তত তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আর সেই আশীর্বাদ কোনো কমতি হবে না, ভরপুর আশীর্বাদ আসছে স্বর্গ থেকে। আজকে চুপ করে যদি বাড়িতে গিয়ে বসে থাকি, চুপ করে যদি কারুর কানের ব্যাপারে কারুর কানে আমরা দিই, সেটা মেম্বার্স নয়, সেটা ঈশ্বরের ভবনের ভলেন্টিয়ার্স নয়, সেটা কোয়ার্স নয়। আজকে ভবনটা তখনই ভালো থাকে যখন তোমাদের টিচার ভালো। আমাদের টিচার কে? প্রভু যিশু। আমাদের চার্চের টিচার কে? আমাদের প্রভু যিশু। আমাদের প্রভু যিশু ভালো, তার শিক্ষা খুব ভালো, তার কথাবার্তা খুব ভালো, তার নরম সুরের কথাবার্তা। আজকে প্রভু যিশু বলে যখন আমি সেবা করতে বলেছিলাম 12 জন সন্তানকে, 12 জন শিষ্যকে বলেছিলাম যাও গিয়ে তোমরা প্রচার করো, যাও তোমরা মানুষকে সুস্থ করো যেমন আমি সকলকে সুস্থ করেছি। একজন শুয়ে ছটকাচ্ছে, তার মির্গি রোগ হয়েছে, সেই মির্গি রোগে সেই বাবা সে দৌড়ে এসে পিতাকে জড়িয়ে ধরে বলছে পিতা তুমি কোথায় ছিলে? পিতা বলছে কেন, কি হয়েছে? পিতা আমার ছেলে মির্গি রোগে পড়ে ছটকাচ্ছে, কেউ ওকে বাঁচানোর মতো নেই, সবাই হাত তুলে দিয়েছে। তখন ঈশ্বর তার 11 জন শিষ্যর মধ্যে থেকে 12 জন শিষ্যর মধ্যে থেকে 2 জন শিষ্য ওখানে উপস্থিত ছিল। বলেছে তোমরা কি করছো? তুমি সুস্থ করতে পারোনি, আমি যখন থাকবো না তোমাদেরই সুস্থ করতে হবে, মানুষকে বলতে হবে। আমি আর কতদিন থাকবো? হে অল্প বিশ্বাসী, আমি আর কতদিন থাকবো? আজকে আমি সকলকে জানান দিচ্ছে আপনারা যারা প্রচার করছেন আপনারা বৃথা কারোর জন্য প্রচার করছেন না। আপনারা যদি মনে থাকে যে আমরা মনে হয় ধর্ম চেঞ্জ করছি, একদমই না। আমরা কনভারসেশন করি না, আমরা কনভার্সন করি না, আমাদের দরকার নেই কনভার্সন করার। কেন করব? কি দরকার? যেমন জন্মেছেন তেমন থাকুন, শুধু আপনি খারাপ আছেন ভালোটা করে দিচ্ছি। খারাপ কি করছি? খারাপ তো কিছু করছি না। প্রভু যিশু বলে খারাপ যারা সত্যিকারের খারাপ করছে তাদের দিকে বলুন, যারা ভালো করার চেষ্টা করছে তাদের দিকে এগিয়ে আসো। পৃথিবীটা কিছুটা পৃথিবী খারাপের থেকেও ভালো আছে বলে পৃথিবীটা বেঁচে আছে, কারণ ঈশ্বর দেখছে আমার মহিমা হচ্ছে বলে পৃথিবীটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখি। হালেলুয়া চার্চ, হালেলুয়া। আপনারা চার্চে যখন আসবেন প্রেমে থাকবেন, বন্ধ হয়ে থাকবেন প্রেমে, এক কাঠা থাকবেন। প্রভু যিশু বলে যে মণ্ডলীকে ভালোবাসে তাকে আমি ভালোবাসি, যে মণ্ডলীকে ভালোবাসে না তাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসতে পারি না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজকে কতজন চাই প্রভু দরবারকে তৈরি করতে? কতজন চাই মন্দির গঠন করতে? কতজন চাই ঈশ্বরের একটা মিটিং হচ্ছে সেখানে দান দিতে? কতজন চাই এক একটা বাচ্চা যেন দান করা শিখতে পারে? কতজন চাই যে দানটা বাজে নেশার পেছনে দৌড়াচ্ছে সেই দানটা যেন আটকে যায়? কতজন চাই আমরা বাজে কোনো কর্ম করব না, সেই অর্থ দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ভবন তৈরি করব, আমরা সবাই মিলে একসাথে আনন্দ মিলিত হয়ে থাকব? কতজন চাই? একজন দুজন চাইলে হবে না, আমাদের প্রত্যেকজনকে চাইতে হবে, প্রত্যেকজনকে। আপনি আপনার রিলেটিভসকে গিয়ে যদি বলেন যে আমার খুব সমস্যা, তুমি আমায় সাহায্য করবে, সে তোমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। করার পরে 4 দিন বাদে শুনতে পারবেন আপনার পরের কোনো রিলেটিভসের কাছে যে আপনাকে যে সাহায্য করেছে সে 4 জায়গায় বলে বেরিয়েছে যে ওকে জানিস তো অনেক সাহায্য করেছি। সেটা সাহায্য বলে না, সেটা দেখানো কর্ম বলে। আমার প্রভু যিশু কোনোদিন দেখানো কর্ম করেনি। প্রভু যিশু বলে যে আমাকে পরীক্ষা না করে আসে তার উপহার অনেক বড়, যে আমাকে পরীক্ষা করে আসে তার উপহার একটু অল্প। ঈশ্বরের কাজ দেখে ঈশ্বরকে বিচার করিবেন না। ঈশ্বর আমার কাজটা করে দিক তাহলে আমি মণ্ডলীতে দেব, ঈশ্বর আমার কাজটা করে দিক তাহলে আমি মণ্ডলীকে বড় করব, ঈশ্বর আমার কাজ করে দিক তাহলে আমি মণ্ডলীর প্রচার করব। একদমই না, ভুল কথা। যদি কেউ মনে করেন সেগুলো ভুল ভাবছেন। আজকে ভবন যতজন দেবেন
ততজন ভবনের প্রতি থেকে সেই ভবন থেকে আশীর্বাদ আপনি পাবেন। কারণ ভবনে আমি বা আপনি থাকেন না, ভবনে আমাদের প্রভু যিশু থাকেন। কারণ তার ব্যাপারে আলোচনা হয়, কারোর বাড়ির সম্বন্ধে পিএনপিসি হয় না ভবনে। আজকে তাই জন্য বলি, ভবনটা এমন সুন্দর আমরা তৈরি করি সকলে মিলে, যে ভবনে 4টে দেওয়াল যখন থাকবে, 4টে দেওয়াল যেন অ্যানয়েন্টিং এ থাকে, অভিষিক্ততে যেন থাকে সেই দেওয়ালটি। হালেলুয়া। যখন চার্চে প্রবেশ করবেন, সেই চার্চে যেন হিল্ড হতে পারে। যখন আপনি দূর থেকে এসে চার্চে বসবেন, প্রভু যিশু যেন আপনার প্রতি দয়া করতে পারেন, এমন দান আজকে করুন। আজকে ঈশ্বরের জন্মদিন আসছে, দান করুন, দান দিন। কেন আমরা একা দেব? একজন দুজন ছেলে মেয়ে কেন দেবে চার্চে? আমরা সকলে দেব। সবাই এই মিনিস্ট্রিকে দেখছে, সবাই বাড়িতে বসে আছে, সবার কাছে গুগল আছে, সবার কাছে জিপে আছে, সবার কাছে ফোন পে আছে, সবাই আমরা অর্থকে ইনকাম করি। তাহলে আমরা কেন ঈশ্বরের কাছে দিতে পারি না? কেন ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা দিতে পারি না? আমরা স্ক্যানের মাধ্যমে হোক কি আমাদের সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হোক, আমরা যেইভাবে দিতে পারবো আমরা দানকে করি। আমরা প্রত্যেক দিন দান রাখবো, প্রত্যেক দিন দান রেখে প্রত্যেক দিন বৃহস্পতিবার রবিবার এসে দানকে দেব। যারা আশেপাশে থাকে, যারা দূর থেকে থাকে, তারা জিপে করতে পারে, ফোন পে করতে পারে। ওটা আপনি ভাবছেন যে আমি কেন দেব, কি দরকার? আরে আপনার দরকার আছে। আপনি আজকে বুঝতে পারছেন, আপনি কালকে একদিন বুঝতে পারবেন যে আপনার দরকার ঈশ্বরের আছে। আমরা যদি সকলে মিলে ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, ঈশ্বরের কোনো যায় আসবে না, কিন্তু আমাদের পৃথিবী সরে যাবে, আমাদের যায় আসবে। হালেলুয়া। সে তো বসেই আছে, তার সিংহাসন তো স্বর্গে, আর পাদপীঠ তার পৃথিবীতে, তার কোনো যায় আসে না। কিন্তু আমরা তেমন দান করি যেমন আমরা ঈশ্বরের ঘরকে সেরম ভাবে তৈরি করতে পারবো। হালেলুয়া। আমরা ভাড়ায় নয়, আমরা নিজেদের জমি কিনবো, আমরা নিজেদের জমি কিনে আমরা নিজেরা বড় করব চার্চকে। আমি ওখানে একা ইট না, আমরা সকলে মিলে ইট করি। আমরা হাতে দানকে ধরবো। ধন্যবাদ করি পিতা পরমেশ্বর, ধন্যবাদ জানাই পিতাপা। আজকে যতজন পিতা পরমেশ্বর দানকে করছে, ততজন আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারছে যিশুর নামেতে পিতাপা। যতজন উপবাসের মধ্যে দানকে করছে, উপবাস ছাড়া যারা অনলাইনে আমাকে দেখছে, তারাও যখন দানকে করছে, পিতা তুমি বলেছ ডান হাত থেকে তুমি যদি সেই অর্থকে এগিয়ে দাও রাজ্যের জন্য, সেই দানকে যদি এগিয়ে দাও, তাহলে দেখবে তোমার জীবনেও ফিনান্স ভালো হচ্ছে যিশুর নামেতে। কারণ ঈশ্বর মালাকি 3:10 তুমি বলে দিয়ে গেছো, তুমি যা দান করছো তুমি আমাকে পরীক্ষা করে দেখো, তোমাকে আমি দিই কিনা। তুমি দেখো, তুমি পরীক্ষা করো, তুমি দেখো তোমার ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসে কিনা। আজকে দান যতজন করছে, দান যতজনের হাতে দেখছে, ততজনকে যিশুর নামে তৃপ্ততা আসতে চলেছে যিশুর নামে। আজকে পিতা বলছে তোমার জীবন আমি পরিবর্তন করতে চলেছি, দীর্ঘায়ু করতে চলেছি, ভালো করতে চলেছি যিশুর নামেতে। আজকে দান এমন করো যেন হাসতে হাসতে দান করলে হাসতে হাসতে জীবন যেন কাটাতে পারো যতদিন তুমি থাকবে পৃথিবীতে। ঈশ্বর বলে তুমি যখন আমার মন্দিরে আসছো, তুমি যেই আয়ুটা নিয়ে আসবে তার থেকে দ্বিগুণ আয়ু তোমাকে আমি দেবো যিশুর নামেতে। আজকে পিতা 30 গুণা না 60 গুণা না 100 গুণা প্রতিফল তাদের জীবনে দাও যিশুর নামেতে। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার সামর্থ্যে চাইছে, আমেন আমেন। যারা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেখছো, অ্যাকাউন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা স্ক্যান করে সেই বীজকে আমরা দিতে পারি, আমরা সেই স্ক্যানিং করে আমরা দিতে পারি। আজকে যতজন দিচ্ছে ততজন পেতে চলেছে যিশুর নামেতে। হালেলুয়া। আমরা হাসবো, কাঁদবো না এবার থেকে, কারণ আমাদের ভালো সময় আসছে। কতজন চায় তাদের জীবনে ভালো সময় আসুক? চায় কি না? কি দরকার নেই, ভালোই খারাপ চলে যাচ্ছে, চলে যাক, এরকম কিছু কি না। বলুন ভালো সময় আসছে, আমার ভালো সময় আসবে। আমরা টপিক লিখবো, ভালো সময় আপনাদের জন্য আসছে। আমেন আমেন। আমরা কতজন চাই ভালো সময় আসুক আমাদের? চাই কি না? নাকি চলছে? চাই তো, চাইতে হবে আমাদের যে আমাদের ভালো সময় আসুক। হালেলুয়া।
আজকে প্রভু যিশু কিছু কথা আমার মধ্যবর্তী বলছে, যেরকম গীত সংগীতা 27-14 আমরা পড়বো, 27-14 আমরা 27-14 আমরা পড়বো। আমাদের প্রভু যিশু গীত সংগীত আমরা বের করব। গীত সংগীত আমরা স্ক্রিনেও দেখতে পারি, আমরা স্ক্রিনেও সেটা আমরা নজর দিতে পারি। ঈশ্বর কি বলছেন আমরা শুনি। সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাকো। কার অপেক্ষায় থাকো? সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাকো। সাহস করো, তোমার অন্তঃকরণ সবল হোক। মানে কি? তুমি সাহস করো, তোমার ভেতরের যে অন্তঃকরণ আছে, তোমার আত্মা যে মন আছে, অন্তঃকরণ তোমার সবল হোক। হ্যাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাকো। আজকে ভালো সময় কাকে বলে? ভালো ইনকাম করছি, ভালো লাইফ লিড করছি, ভালো কাটাচ্ছি দিন, ভালো ঘুরতে যাচ্ছি, ভালো পরিবারকে নিয়ে রয়েছি, কোনো অশান্তি নেই, কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই, কোনো অসুখ বিসুখ নেই, কোনো মেডিসিন নেই জীবনে। তাদের কি বলে? ভালো সময়। হালেলুয়া। কিছু মানুষের একটা এজ হয় যে সময়টা খুব ভালো সময়। কিরকম? আমরা ওই ছোট বাচ্চাদের যখন কোলে যখন থাকে, যে বাচ্চারা, তাদের মাথায় কোনো টেনশন থাকে না, তাদের মাথায় কোনো চিন্তা থাকে না, তারা সকালে উঠে কি খাবে, কি পড়বে, কোথায় যাবে, কিচ্ছু তাদের টেনশন থাকে না। তাদের মা বাবারা পুরোটাই খেয়াল রাখে। আমরা অনেক সময় কি বলি, একটা ছোট্ট বাচ্চা দেখলে, ও বাবা এর তো এখন ভালো সময়। হ্যাঁ কি না? বলি কি বলি না? এখন আমিও তো অনেক সময় বলি, এত চিন্তা, এত ভাবনা, এত ক্লিশিয়া নিয়ে, এত মিনিস্ট্রি নিয়ে ভাবনা চিন্তা। ছোট ছিলাম ভালো ছিলাম, তখন মায়েরা বলতো যে, যখন ছোট ছিলাম বলতাম পড়াশোনা ভালো লাগছে না, তখন মায়েরা বলতো যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে যে ছোট থাকাতে, বাবা মায়ের শেল্টারে থাকাতে কতটা ভালো থাকা যায়। অনেকে বলে ছোটবেলায় কত আনন্দ করেছি, ছোটবেলায় পুরোনো দিনগুলো কত ভালো ছিল। তখন কি বলা হয়? যেটা আমরা ভাষায় বলি ভালো সময়। সেরকমই একটা এজ আছে ভালো সময়, ওটা মানুষ বলে। কিন্তু প্রভু যিশু কি বলে? এখনো তোমার 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা বছর তোমার ভালো সময় আমি দেবো। আমেন। আমেন। কে দেবে তোমার ভালো সময়? 4 দিন 5 দিন তুমি কোথাও ঘুরতে যাবে, তোমার ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে অর্থের, তবেই তুমি আনন্দ পাবে। এখন মানুষের জীবনে আনন্দটি কোথায় আছে? কোথাও? যেই আনন্দে আমরা মিলিত হয়ে থাকতে পারবো, কারোর বাড়িতে কোনো আনন্দ নেই। কিটি পার্টি আছে, গল্প গুজব আছে, আড্ডা আছে, যেখানে আড্ডা আছে সেখানে পিএনপিসি আছে। সেটা ভালো সময় হতে পারে না। ভালো সময় মানে কি? প্রথমেই বললাম, রোগ থাকবে না, কষ্ট থাকবে না, কান্নাকাটি থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, কোনো মহামারী থাকবে না, কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না, শান্তিতে দিন কাটাবো। সেটা বলা হয় ভালো সময়। সেই সময়টা রিসিভ করুন। ভালো সময় প্রভু যিশু বলছেন আসছে, ভালো সময় আসছে। তুমি বৃথা মনে করো না। তোমাকে পৃথিবীতে রাখা হয়েছে তোমাকে দেখানোর জন্য কিছু জিনিস। তোমাকে পৃথিবীতে জন্ম দেওয়া হয়েছে কিছু ভালো জিনিস দেখার জন্য। আজকে চোখটা দিয়েছে কেন? আমরা চোখ মেলে যেন সৌন্দর্য দেখতে পারি। বাজে ভিডিওস নয়, খারাপ ভিডিওস নয়। এখনকার দিনে সত্যি কথা বলতে গেলে ফেসবুকটা এখন বাজে ওয়েবসাইট হয়ে গেছে। ইনস্টাগ্রামটা যতটা ভালো ছিল ততটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কোনো জায়গায় যেন কোনো বাচ্চা খুলে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারা গুগলেও যদি পড়াশোনা করে কিছু কিছু বার করে, সেখানেও একটা বাজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসছে। কোনটা দেখবে বাচ্চারা? কোনটা ভালো হবে? এই পৃথিবীতে আর কি ভালো হবে? তাই জন্য প্রভু যিশু বলছে, যতজন আমার সান্নিধ্যে আছে, আমার আশপাশ আছে, তাদের জীবনে ভালো আসতে চলেছে। আজকে আমি প্রত্যেকবার চার্চে বলি, বাজে জিনিস দেখবেন না। 3টে হনুমান দেখেছেন? 2টো চোখ বন্ধ করে রাখে, 2টো কান বন্ধ করে রাখে, 2টো হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখে। আপনারা ওটা কি শুধু দেখার জন্য রেখেছেন?
নাকি আপনারা বোঝার জন্য রেখেছেন? দুটো কান বন্ধ কেন করেছে? বাজে গালাগাল যেন শুনতে না হয়, বাজে কথা যেন শুনতে না হয়, বাজে গান যেন শুনতে না হয়। মুখ বন্ধ করা মানে কি? বাজে কথা যেন বলতে না হয়, বাজে ভাষা যেন প্রয়োগ করতে না হয়। আর চোখ বন্ধ মানে কি? বাজে জিনিস যেন দেখতে না হয়। সেটাই করুন, খুব দরকার সেটা করা। আপনি ফেসবুক ট্রোল করছেন, কারুর ব্যাপারে দেখলেন সেটা নিয়ে পিএনপিসি হচ্ছে, সেটাকে কিটি পার্টি বলা হয়, সেটাকে আড্ডা দেওয়া বলা হয়, সেটাকে বাজেভাবে বলা হয়। আজকে প্রভু যিশু কি বলছে? আজকে তোমাকে বদলাচ্ছি কেন? তোমার মনে হচ্ছে প্রভু যিশুতে আসাতে তুমি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছ কেন? সবার থেকে তুমি আলাদা হচ্ছ কেন জানো? সবাই পিএনপিসি করলে তোমার আর পিএনপিসিটা ভালো লাগবে না, কারণ তুমি জানো ঈশ্বর পছন্দ করে না। হালেলুয়া। যে রোগ সরিয়ে দেবে তার কথা কি একটু মানতে ইচ্ছা করে না? যে তোমার দুঃখ কষ্ট সরিয়ে দেবে তার কথা একটু মানতে ইচ্ছা করে না? আজকে প্রভু যিশু তো সেটাই বলছে, তুমি আমার অপেক্ষায় থাকো, সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাকো, সাহস করো, কারণ তোমার অন্তঃকরণ সবল হোক। মানে কি? তোমার মনের আত্মাটা নরমাল হোক, সবল হোক। তুমি ধীর করো মনটাকে, পেশেন্টলি রাখো, সেই ধৈর্যের মধ্যে রাখো। প্রভু যিশু বলছে তুমি যত ধৈর্য রাখবে তুমি আমায় দেখতে পাইবে। তুমি তাড়াহুড়ো করো না। হালেলুয়া চার্চ। আমরা আজকে বুঝছি কি বুঝছি না, আমাদের অনেকের পছন্দ হচ্ছে না, আজকে পছন্দ হবে। আপনি এখন বুঝতে পারছেন না, আপনার ছেলে যখন সেম জিনিস আপনি যতবার বলবেন মোবাইলটাকে বন্ধ করো, পড়াশোনায় মন দাও, সেটা দেবে না। কেন? কারণ আপনাকে দেখছি আপনি যখন ফ্যামিলি টাইমে আছেন আপনি ফোনটাকে নিয়ে বসে আছেন, ফ্যামিলির সাথে কথা বলছেন না। তাহলে তারা কি করে বড় হয়ে বুঝতে পারবে যে আপনাকে সময় দিতে হবে বয়সকালে? তারাও ফোনটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তা আপনি সেটাই দেখাচ্ছেন বাচ্চাদের, যেটা বাচ্চারা বড় হওয়ার পরে আপনার সাথে করবে। আমি এখনো পর্যন্ত, আমার সাক্ষ্য দিই, আমি এখনো পর্যন্ত অফিস থেকে ফেরার পরেও, আমার যে মিনিস্ট্রির অফিস আছে ওখান থেকে ফেরার পরেও বাবার সাথে আমি কথা বলি। আমি আমার মাকে সময় দিই, আমার বন্ধুদের না, আমার ফ্যামিলিকে আমি টাইম দিই। আমাদের প্রায়োরিটি দেওয়াটা খুব দরকার, সেখানেই ভালো সময়। আজকে ভালো সময়টা ঘুরে বেরিয়ে নয়, ভালো সময়টা প্রভু যিশু আপনাদের ঘরে দিচ্ছে, আপনার আত্মাতে দিচ্ছে। হালেলুয়া। আপনাকে কাঁদতে আর প্রভু যিশু দেবে না। আজকে রিসিভ করুন, প্রভু যিশু আর কাঁদতে দেবে না, ভালো করার চেষ্টা করবে। সেম কথা ঈশ্বর কি বলেছে? জিরোমিওর আমরা 29-এ যাব। জিরোমিওর 29-11 আমরা পড়ব। কেননা সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সংকল্প করিতেছি, মানে কি? তোমাদের জন্য আমি যাহা কিছু প্ল্যান করছি, যা কিছু আমি তোমার জন্য প্ল্যান করছি। ঈশ্বর যদি মনে করে আপনাকে বড়লোক করবে, প্রভু যিশু আপনাকে বড়লোক করবে। আপনাকে কেউ ওই বড়লোক থেকে আটকাতে পারবে না। প্রভু যিশু যদি মনে করে তোমার রোগ গায়েব করবে, মানে রোগ গায়েব করবে। তোমার জন্য ঈশ্বর প্ল্যান করছে। তুমি হয়তো প্ল্যান করছো যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি ভালোটা নিয়ে নেব, তারপর ঈশ্বরকে আমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, আমার আর দরকার নেই ঈশ্বরকে। অনেককে এরকম, আমি তার কথা বলছি, আমার কাছে একজন সন্তান এসছে, আমার খুব খারাপ লেগেছে। সন্তান আসার পরে যখন সন্তানটি চাকরিটা পেয়ে গেল, ঈশ্বরকে ত্যাগ করে দিল। এবার ঈশ্বরের প্রতি বদনাম, ঈশ্বরের প্রতি বাজে কথা, একটা বদনাম দিয়ে তো সরতে হবে চার্চ থেকে, একটা বাজে কথা বলে তো সরতে হবে চার্চ থেকে। সে সরে গেল। সে মনে করছে চিরজীবনটাই হয়তো আমার মেয়ে খুব ভালো করে কাটাবে। কাটাক, যদি পারে কাটাক, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো তো। আমরা তো চাই, আমরা পাস্টার প্রফেটসরা চাই আপনারা ভালো করে দিন কাটান। কিন্তু প্রভু যিশু কি বলছে? তুমি প্ল্যান করছো অন্যরকম, আমাকে কাজ করিয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমি সহ্য করে নেবো, আমার প্রভু যিশু সহ্য করবে না। এক্স্যাক্টলি, আমরা সহ্য করে নেব কিন্তু আমার প্রভু যিশু সহ্য করবে না। প্রভু যিশু খুব দুঃখ পায় সেই তাদের জন্য। হালেলুয়া। যারা প্যাকিং করে না প্রভু যিশুর ঘরে এসে, আমি প্যাক করব, প্যাক করে নিয়ে বাড়ি চলে যাব, আমার দরকার নেই প্রভু যিশুকে।
আপনাকে কিভাবে প্রভু যিশু আনবে সেটা আপনি একমাত্র জানেন। আজকে প্রভু যিশু কি বলছে, তুমি তাহলে প্রথম দিন এসছিলে কেন কাজের জন্য? কেন এসছিলে প্রথম দিন কাজের জন্য? যখন প্রথম দিন এসছো, শেষ দিনও ঈশ্বরের জন্য থাকবে। প্রভু যিশু তো এটাই বলে। আর কি চায় প্রভু যিশু? তোমার কাছ থেকে সময় চায়, আর কিচ্ছু তো চায় না। ঈশ্বর কি বলছে, তোমার প্ল্যানে পৃথিবী চলবে না, তোমার প্ল্যানে কিচ্ছু চলবে না, আমার সংকল্পে সবকিছু চলছে। আমি তোমার প্রতি সংকল্প করছি, তোমার প্রতি আমি ভাবছি। কি বলছে পিতা, তাহা আমি জানি যে সে সকলে মঙ্গলের সংকল্প। আমি তোমার জন্য মঙ্গলের সংকল্প করছি, ভালো হওয়ার সংকল্প করছি, ভালো হওয়ার প্ল্যান করছি, তোমাকে ভালো রাখার প্ল্যান করছি। কিন্তু কি করছে? অমঙ্গলের নয়। বাজে প্ল্যান ঈশ্বর আপনার জন্য করছে না। আপনি যদি ঈশ্বরের ঘরে আসেন, আসার পর যদি আপনার কিছু শরীর খারাপ হয়, তাহলে ওটা শয়তান চাইছে আপনি বাড়িতে বসে থাকুন, আর প্রভু চাইছে ওই অবস্থাতে আপনি বেরিয়ে আসুন ঈশ্বরের ঘরে। আপনাকে সেদিনই প্রভু যিশু ঠিক করবেন। ঈশ্বর অমঙ্গল চায় না, ঈশ্বর কোনো মানুষকে নেয় না, ঈশ্বর সকলকে ভালো করার জন্য নেয়। হালেলুয়া। তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশা সিদ্ধি দিবার সংকল্প। মানে কি? শেষ ফল তোমাদের আমি দেওয়ার জন্য এসেছি, শেষ ফলের সংকল্প আমি করছি। যেন তুমি এতদিন যা কষ্ট করেছো, তোমার জীবনের শেষ ফলটা যেন ভালো হয়। আমেন, আমেন, আমেন। শেষ ফলটা যেন তোমার জীবনের ভালো হয়, তুমি যেন ভালো করে দিন কাটাতে পারো, তুমি যেন ভালোভাবে জীবন কাটাতে পারো, তুমি যেন তোমার স্বামী সন্তান সবাইকে নিয়ে যেন তুমি ভালো থাকতে পারো। এটা শেষ ফল ঈশ্বরের। তার প্ল্যান আমি করছি কিভাবে করা যায়। আর আমি কি করছি? আশা সিদ্ধি দেওয়ার সংকল্প। মানে কি? তুমি আমার প্রতি আশা রাখছো যেটা, সেটা আমি যেন পূরণ করতে পারি। আশা সিদ্ধি, সেই সংকল্প আমি করছি। তুমি যেটা আমার কাছে চাইছো সেটা আমি ভাবছি তোমাকে আমি কিভাবে দেব, সেই প্ল্যান করছি। আজকে প্রভু যিশুর কাছে এক সন্তানের বাবা আসে। বাবা এসে কি বলে পিতাকে, পিতা। তখন পিতা নৌকা থেকে নেমেছে সবে, এক গ্রামের থেকে আরেক গ্রাম, এক শহর থেকে আরেক শহর যাতায়াত করছে। এমন সময় হঠাৎ করে এক বাবা দৌড়ে এসে তার মেয়ের কথা বলে। সেই 12 বছর বয়স তার, সেই মেয়ে বলে, পিতা আমার মেয়ে মারা গেছে। কি হয়েছে? আমার মেয়ে মারা গেছে, তুমি পারো তো সবাইকে বাঁচাতে, তুমি চলো আমার মেয়েকে বাঁচাতে। তখন ঈশ্বর একটা কথা বলেছে, তুমি আমার প্রতি আশা রেখেছো? বলে, প্রচুর। তুমি আমাকে কি মনে করো? তখন বলেছে, আমি তোমাকে মনে করি তুমি অমঙ্গলের প্রার্থনা করো না, অমঙ্গল তুমি আমাদের চাও না, মঙ্গল চাও। তখন পিতাকে বলছে যে তুমি আমার বাড়ি চলো, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করি। তখন পিতা বলছে, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করে থাকো তাহলে তুমি মুখ থেকে বলো তোমার মেয়ে জীবিত, চলো তোমার বাড়ি যাই। তার বাড়ি গেছে ঈশ্বর। বাড়ি গিয়ে দেখে পুরো ভিড়, চারিপাড়া ভিড় করে ফেলেছে। কেউ বলছে না না, এ কোনোদিন বাঁচবে না। কেউ বলছে এই মেয়েটা হয়তো অনেক পাপ করেছে। অপরজন বলছে হয়তো কিছু হয়েছে, কোনো শরীর খারাপ হয়েছে, ওর মনে হয় আয়ু এইটুকু ছিল, ওর বাবা মা হয়তো পাপ করেছে। বলে না এরকম? আপনার ছেলের যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়, বলে না যে ছেলে মেয়েকে তোমরা মানুষ করতে পারোনি, বাজে হয়েছে, তুমি পাপ করেছো, তোমার বংশ পাপ করেছে। হয়তো পাপ হয়েছে, কিন্তু সেটার সংশোধনও তো করা যায়। হালেলুয়া। আজকে সেরকম ভাবে ঈশ্বর বলছে চলো বাড়ি যাই। সে দেখতে পায় গিয়ে প্রচুর লোকজনের ভিড়, যেই লোকজনদের কোনো দরকার নেই। যখন আপনার বাড়িতে একটু কিছু হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সব লোক চলে এসে বলে না এটা কর, ওটা কর, সেটা কর। কিন্তু একমাত্র আপনি জানেন যে আপনি কোন জিনিসটা করলে প্রভুকে ডাকলে কোনো অ্যাম্বুলেন্সের দরকার পড়বে না, কোনো মানুষের দরকার পড়বে না। এরকম কিছু মানুষ আছে
আবার কিছু মানুষ আছে কিছু বলার আগেই তারা ঈশ্বরকে আগে প্রথম প্রার্থনা জানায়, পিতা সন্তানকে ঠিক করো যেন হসপিটালে যেতে না হয়। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আজকে যখন আমরা ভরসা করে রাখি ঈশ্বরের প্রতি, ঈশ্বর আমাদের বাড়িতে আসছে আজকে রাতে। আমরা যখন ভরসা করে থাকি, ঈশ্বর যখন দেখে মানুষ এদের পাশে কেউ নেই, এদের ত্যাগ করে দিয়েছে, এদের সরিয়ে দিয়েছে আমাকে ভালোবাসে বলে, তাহলে এদের পাশের কাউকে দরকার নেই, আমি ওদের পাশে থাকবো, এটা ঈশ্বর বলে। হালেলুয়া। একদিন মানুষ আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু প্রভু যিশু আপনাকে বা আমাকে কোনোদিনই ছেড়ে যাবে না, কারণ তিনি জানেন একে জন্ম দিয়েছি কিছু দেখার জন্য, তাকে একে আমার বাঁচিয়ে রাখতে হবে। হালেলুয়া। তেমন ভাবে গিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রবেশ করে দেখে তিনজনকে নিয়ে গেছিল পিতা, পিতর, যাকব, যোহন, তিনজনকে নিয়ে প্রবেশ করেছিল, আর বাদ বাকি সন্তানেরা ঈশ্বর থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ঈশ্বর বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনজনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে গেছে ভেতরে, নিয়ে গিয়ে বলেছে যে পিতা তুমি সুস্থ করে দিয়েছো, খুকুমণি তুমি ওঠো, আমার সন্তান তুমি ওঠো, তুমি ঘুমিয়ে আছো, তুমি মৃত্যু তোমার হয়নি। যখন এ কথা বলেছে তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আর ঘুরে বেড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, বাচ্চা মেয়েটি বলে যে পিতা আমি জীবিত হয়ে গেছি, আমি মৃত নই, আমি ঘুমিয়েই ছিলাম। হালেলুয়া চার্চ। আজকে যাদের কাজ মরে গেছে, যাদের কাজ জীবিত হচ্ছে না, আজকে বিশ্বাস করবেন আপনার কাজ জীবিত হচ্ছে। আপনার কাজ জীবিত হচ্ছে যিশুর নামেতে। আজকে আমরা ছোট্ট প্রার্থনায় যাই, ধন্যবাদ করি পিতা আব্বা, ধন্যবাদ জানাই পিতা আব্বা। আজকে যতজন পিতা তুমি বলেছো আমি তোমার সংকল্প করছি, আজকে যদি এরকম কেউ কিছু করে থাকো, ঈশ্বরকে ছেড়ে থাকো, ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসো, এসে ক্ষমা চাও, ঈশ্বরের কাছে বলো পিতা ক্ষমা করো আমায়, আমি তোমায় বুঝতে ভুল করেছি, আমি তোমার কাছে বারবার যাব। তাহলে দেখবেন আপনার মেয়ে, আপনার ছেলে চাকরি থেকে হেরে বাড়িতে ফিরছে না, জিতে বাড়িতে ফিরছে। আমেন। আজকে পিতা বলছে যতজন শুনছে প্রার্থনা, ততজন আজকে আত্মায় বলবান হচ্ছে যিশুর নামেতে। ঈশ্বর বলছে আমি তোমার অমঙ্গল চাই না, আমি তোমার মঙ্গল চাই, তুমি আমাকে সময় দাও, তোমাকে আমি সময় দেব যিশুর নামেতে। আজকে যতজন শুনছে ততজন পাচ্ছে যিশুর নামেতে। আজকে দয়ার হাত, আজকে শান্তির হাত, আজকে উদ্ধারের হাত এগিয়ে দাও, আর মাথার উপর সেই আশীর্বাদ ছড়ে পড়ুক যিশুর নামেতে। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার সামর্থ্যে চাইছি। আমেন, আমেন, আমেন। আমরা যতজন টেস্টিমনি দিচ্ছি, আমরা ভিডিওতে টেস্টিমনি দিই, আমরা ভিডিও টেস্টিমনির আমরা নাম্বার দিয়ে দেবো, নাম্বারে যেন আমরা কন্ট্যাক্ট করি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হলো যারা মিটিংস ইয়া আমার সাথে আমার চার্চে আসার জন্য কেউ যদি কোনো ইনফরমেশন নিতে চায়, তারা ইনফরমেশন নাম্বারে কল করতে পারে, তারা জানতে পারে। যেখানেই আপনারা থাকুন না কেন, সেখানে যদি আপনারা মণ্ডলী করতে চান তো আমাকে বলতে পারেন, আমি তাদের সহযোগিতা দিতে পারি। আমার অসুবিধা নেই, গ্রামে যেতে কোনো অসুবিধা নেই, আমার শহরে যেতেও কোনো অসুবিধা নেই। যেখানে আছেন সেখান থেকে বড় হন যিশুর নামেতে। আর সকলকে জয় যিশু। আমরা উপবাস করতে থাকবো আর আমাদের জীবন মধুর হতে থাকবে।